طارق مسعود شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے صبح جلدی اٹھنا. یہ تو صبح 9 بجے اگر آفس نہ ہوتا نا تو فجر کی نماز ظہر بجے ہو رہی ہوتی. اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ ظہر کی اذان میں کر دیا جاتا حکومت کی طرف سے کہ اس وقت سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. فجر میں تو سارے خود بخود اٹھے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوئی نہیں ہوتے. اور یہی کلچر اب آہستہ آہستہ پنجاب کی طرف بھی سرایت کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہر گناہ پہ جن لڑکوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ان سے بھی کیا ہے کنٹرول نہیں ہو رہا. دل چاہتا ہے, دل للچاتا ہے دیکھنے کا, بد نظری کا دل چاہتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے جو فساد کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ دل. یہ کنٹرول میں نہیں. یہ جدھر منہ اٹھائے جو ہے نا جا کے سستی, لوگ شکایت کرتے ہیں بچہ سست, اٹھتا نہیں ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کا. وہ کہتا ہے جب مجھے بیٹھے بیٹھے پیڑے مل رہے ہیں, جب گھر میں کچھ کیے بغیر بھی ماشاءاللہ پیڑے مل رہے ہیں, ابا کی طرف سے ساری سہولتیں میسر ہیں, تو ہلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا بھائی ہلنے کی پھر؟ تو سب سے بڑا مسئلہ ہر کام میں ہمت چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. خاص طور پر کم ہمت لوگوں کے لیے ایک بہترین پیکج. بھائی کم ہمتی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا جو اجتماعی ایک بیماری ہے وہ کیا ہے؟ کم ہمتی. مجھ سمیت سب اس میں مبتلا ہیں. بہت کچھ کرنے کا سوچتے ہیں مگر کم ہمتی کی وجہ سے کر نہیں سکتے. جس میں پہلی چیز تو خوراک ہے وہی نہیں کنٹرول ہو رہی. تو کم ہمتی سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک چیز سوچا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لچک رکھی ہے, فلیکسیبلٹی جسے کہا جاتا ہے, کہ وہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اگر اس کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو وہ مشکل کام آہستہ آہستہ اتنا مشکل نہیں رہتا جتنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو میں دیتا رہتا ہوں اکثر. دیکھو یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں, آپ جاؤ کبھی جم دیکھو کہ وہ اٹھا رہا ہے 50-50 کلو, دیکھا ہوگا نا آپ نے. جب آپ آتے ہو 2-2 کلو کے لگائے آپ نے اور آپ سے اٹھ ہی نہیں رہے تو آپ حیران ہوتے یار یہ کمبخت 50 کلو کیسے اٹھا لیتا ہے. یہ حیرانگی ہوتی ہے نا, یہ 80 کلو کیسے اٹھا لیتے ہیں. تو آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ یار یہ تم 80 کلو ویٹ کیسے اٹھاتے ہو, مجھ سے تو یہ 4-4 5-5 کلو نہیں اٹھ رہا. تو وہ کہے گا پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی دوسروں پر حیران ہوتا تھا کہ مجھ سے تو یہ 4-5 کلو کی پلیٹیں نہیں اٹھ رہی, یہ 100 کلو کیسے اٹھا رہے ہیں. تو آپ پھر اس سے پوچھیں گے اچھا پھر تم اتنے وزن اٹھانے تک کیسے پہنچے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں نے کہا کہ مجھ سے 5-5 کلو نہیں اٹھتا تو میں کوئی بات نہیں ڈائریکٹ 50-50 کے کا ویٹ ایک دم اٹھاتا ہوں, ایک دن تو اٹھ ہی جائے گا. ایسا کہے گا وہ؟ بولے نا کہ میں نے کہا نہیں میں ٹرائی کرتا ہوں, روزانہ کرتا تھا اب میں اٹھا رہا ہوں. نہ وہ کہے گا جتنا اٹھتا ہے اتنا اٹھا لو. اس کا جو انسٹرکٹر ہوگا, جو بھی اس کا استاذ ہوگا, وہ کہے گا پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ پلیٹیں اٹھا سکتے ہو جو اٹھ رہی ہیں وہ اٹھاؤ. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی جو نہیں اٹھ سکتا چھوڑو, جتنا وزن اٹھ سکتا ہے وہ اٹھا لو. کتنا اٹھ سکتا ہے بھائی؟ وہ 5 کلو اٹھ سکتا, چلو 5 کلو اٹھا لو. 5 کلو کے کتنے جو ہے وہ سیٹ لگا سکتے ہو بھائی؟ 10-10 کے. بھائی 2 لگا سکتا ہوں, چلو 2 لگا لو بس. جو اچھا ٹیچر ہے وہ یہی کرے گا نا. تو مجھے بہت غصہ آتا ہے رفیع بھائی, یہ کچھ جذبات نہیں ہے لوگوں کے. اتنی زبردست بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا انسان کے چہرے کھلے ہوئے ہو, بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ, عجیب سا جیسے کوئی ٹی وی میں پروگرام آ رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. بھائی آپ یہی کریں گے کہ
यार 5 किलो इधर लगा लो, नहीं तो वो मैं मिसाल देता हूं, ये तिनका लो। वो हमारे यहाँ जो था ना बेचारा बहुत दुबला पतला सा, वो कह रहा था मैं उसको ही कह रहा था यार वेट उठाया करो, तुम तो बिल्कुल ही बारीक होते जा रहे हो, है भाई, कुछ दिनों के बाद तुम्हें रॉड के तौर पे लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ये हालत हो रहा है तुम्हारी। तो वो कह रहा था मुझसे वजन नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, तिनका, वेस्टकोट के बटन लगाओ, बल्कि पहले कमीज का बटन लगाओ, ये वाला, एक बटन यहां एक बटन यहां, फिर उठाओ, ये उड़ जाएगा। उसने कहा, मैंने कहा चलो यहां से बिस्मिल्लाह करो। कह रहे ये तो बहुत हल्का है। मैंने कहा चलो फिर वास्केट का बटन लगा लो, वेस्टकोट का, वो थोड़े भारी होते हैं। उसने कहा वो भी उड़ जाएंगे। मैंने कहा 10 लगा लो बटन, 10 इधर और 10। वो पॉइंट जब मुश्किल हो रही हो ना, वहां आके छोड़ दो, उससे एक एक वजन कम करो, जो जितना उठ रहा है उतना उठाओ, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। मैंने कहा यार आधा किलो से शुरू करो, एक पाव से शुरू करो, एक छिटांक से शुरू करो, कुछ तो वजन, अपना तो वजन उठाया हुआ है ना तुमने। ऐसा क्या सुस्ती के कुछ भी नहीं है, अभी अपना ये धड़ के ऊपर अपना सर रख के कैसे घूम रहे हो भाई, ये भी तो वजन ही है ना जो आपने उठाया हुआ है। तो कहने लगे हाँ ये तो हो सकता है। तो ये आपने क्या करना है, ये एक बॉडी बिल्डर को मशवरा दिया जाता है कि भाई जितना वजन उठ रहा है उतना उठा लो। उससे क्या होगा, आसानी के साथ, इतना नहीं कि मायूस हो जाओ यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाएगा भाई। आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप में वजन उठाने की सलाहियत बढ़ेगी। 4 किलो से 5 किलो पे आएंगे, 5 किलो से 6 किलो पे आएंगे, 6 से 7 पे आएंगे, और एक तो सलाहियत बढ़ेगी। और जब आप शीशे के सामने अपने डोले वोले चेक करेंगे तो जज्बा भी बढ़ेगा, यानी जिस्म की सलाहियत अलग बढ़ रही है, और जो स्पिरिट जो आप में जज्बा पैदा करती, वो स्पिरिट भी आपको मजीद मेहनत पर मजबूर की। यार मैं पहले कैसा टेढ़ा मेढ़ा होता था, अब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो लगता है कोई इंसान का बच्चा खड़ा हुआ है भाई। ये और जज्बा बढ़ता है ना उसका। एक वक्त आएगा जनाब मुकाबले में जा रहा है, फिर जो लोगों की तरफ से शाबाशें मिलेंगी, इनाम मिलेगा, उसका दिल चाहेगा यार पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन मैं ही बनूं। ये चीजें इंसान को उभारती हैं। बिल्कुल यही हालत इंसान की, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना और गुनाहों से बचने वाली जिंदगी का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है कि जो बुराई आपसे नहीं छूट रही, जितनी छूट रही है उतनी तो छोड़ो मेरे भाई। कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, एक की तो पाबंदी शुरू करो। बोलो भाई फजर में नहीं उठा जाता, ज़ोहर में तो आ जाओ। कुछ दिन जब ज़ोहर में आओगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, तो एक तबीयत में सुकून महसूस होगा। लोग भी कहेंगे कुछ चेहरे पे माशाअल्लाह वो जो फिटकार हुआ करती थी, अभी नूर तो नहीं आया मगर फिटकार में कुछ कमी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ महसूस हो रही है। नूर नहीं आया अभी, लेकिन वो फिटकार में कुछ क्या हो गई है, कमी। और कुछ बातें भी आपकी अच्छी हो गई हैं, कुछ सुलझे से लग रहे हो, तो ये चीजें मोटिवेट करेंगी आपको कि यार असर भी पढ़ लिया करो। और खुद कुरान कहता है, दुनिया में तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग गुनाहों से बचते हैं फरिश्ते उनके दिल पे नाजिल होकर उनको मोटिवेट करते हैं। कुदरत की तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन पर आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों पे नहीं छोड़ा हुआ आपको, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से भी क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको, और जज्बा बढ़ाते हैं अल्लाह ताला। इसी को हदीस में दूसरे अंदाज में बयान किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाता हूं। जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। ये क्या है कि जितना वो कर रहा है तो मैं उसको और ज्यादा मोटिवेट करके उसके जज्बे को बढ़ाता हूं। उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जितनी वो सोच रहा होता है उतनी नहीं करनी पड़ती मेहनत, लेकिन पहल करनी पड़ेगी आपको। बटन लगा के तो कम से कम तिनका तो उठाना पड़ेगा ना। ये भी अगर तैयार नहीं हो तो भाई फिर नहीं हो सकता। अनुलज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कहते हैं ये हिदायत हम तुम पर थोप दें, तुम्हें कान से पकड़ के सीधे रास्ते पे चला दें, ऐसा नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा।